Hi everybody, Surin FM in association with CRY, Child Rights and You. இவங்களோட சேர்ந்து சில்ட்ரன்ஸ் டேக்காக ஒரு ஸ்பெஷல் இனிஷியேட்டிவ் Unlearn அந்த ப்ராஜெக்ட் பத்தி சொல்றதுக்காக we have CRY volunteers and managers with us. First we have manager Rayar, assistant manager Michelle, and this is Sudhanshu and Matangi, Shruti and Varun. So they four are the volunteers and they work for CRY. So to give you a detailed explanation about this project Unlearn, Rayar sir solvar. Project Unlearn னு சொல்லி ஒரு டைட்டில் வச்சு ஏன் சொல்றோம்னா இன்னைக்கு ஏறக்குறைய 10 மில்லியனுக்கு மேற்பட்ட குழந்தை தொழிலாளர்கள் இந்தியாவில் இருக்காங்க. அதாவது அரசாங்கத்தினுடைய கணக்குப்படியே 10 லட்சத்துக்கு மேல இருக்காங்க. அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த குழந்தைகளுக்கு எல்லாருமே என்ன படிக்கணுமோ அந்த கல்வி மறுக்கப்படுது. ஆனா இதை பற்றி எல்லாம் இந்த வயது அதிகபட்சமோ அறிந்து கொள்வதற்கு உதாரணமா என்னென்ன வேலை செய்யணும், வாழ்க்கையில என்னென்ன கஷ்டங்களை அனுபவிக்கணும் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. அப்ப இதெல்லாம் மறுக்கப்பட்ட உரிமைகளை அவங்களுக்கு மீட்டெடுப்பதுதான் இதை எல்லா சமூகத்தில் உள்ள எல்லாருக்கும் கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஆன்லைன் சொல்றோம். ஓகே, ஸோ இது ஏன் நீங்க சில்ட்ரன்ஸ் டேக்கு இந்த வருஷம் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க? பிகாஸ் எவ்வளோ வருஷங்களா மக்கள் எல்லாருமே ஆஸ் பப்ளிக் நாங்க பார்த்துருக்கோம், நிறைய இடங்கள்ல சைல்ட் லேபர் இருக்கிறத பார்த்தும் எதுவும் செய்ய முடியாம கொஞ்சம் கஷ்டத்தோட தான் திரும்பி வந்திருக்கோம். பட் நீங்க அவ்வளோ நல்ல விஷயம் செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க. பட் இந்த சில்ட்ரன்ஸ் டேக்கு இந்த இனிஷியேட்டிவ் எதுக்கு? இந்த வருடம் குழந்தைகளை கொண்டாடுவோம் அப்படின்னு சொல்றோம். அதே சமயத்துல இந்த குழந்தை தொழிலாளர் இஷ்யூவை மையப்படுத்தி இந்த குழந்தைகள் தினத்தை அனுசரிக்கணும், கடைபிடிக்கணுங்கிறது எங்களுடைய தீம். இந்த வருஷம் இந்த செலக்ட் பண்ண தீம் சைல்ட் லேபர். இந்த சைல்ட் லேபர் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய குறிக்கோள். ஓகே, a lovely line அப்படின்னு சொல்லலாம். I just read it in their website. Bricks and crackers don't make a children's life அப்படின்னு படிச்சேன். I sure I'm not wrong in this. Is that right? So that was a very good caption. I think அது எல்லார் மனசுலயும் இருந்தாலே இந்த child labor அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்காது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். To move further towards this about Project Unlearn, I think she'll brief it with us. Project Unlearn is one campaign that we are running right now. But adding to that campaign, we are having a group of volunteers who will be enacting plays on child labor in different parts of the city, specifically in SRM College and in City Center. Surin FM is very happy to be associated with CRY for this Project Unlearn. ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் child labor அப்படிங்கறத பத்தியே பல பேருக்கு இன்னும் தெரியாமலே இருக்கு. I hope from this at least நிறைய பேருக்கு தெரியும், நிறைய பேருக்கு புரியும் அது தப்பு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். And student volunteers இங்க இருக்காங்க. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான எக்ஸ்பீரியன்சஸ் இருக்கு. First Sudhanshu அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் ஷேர் பண்ணிக்க போறாங்க நம்மளோட. So tell me Sudhanshu, what was your experience in this child labor thing? One of the experience that I went through in the past 4 years was this. I've met while studying the field, while doing the field visit, I met this particular child there. He was working in a shop. So I went to him, I asked him why you are working here? He didn't reply to that. Then I went again, no reply. Then it happened for 2-3 times, and then we thought, okay fine, we will have to do something. And then we went, we did the research on that particular kid. And likewise, we did the research not only on that kid, but on the whole of the street that okay, so both area liyu irukra child labor kids liyu and survey pannirkeenga. And evlo tharavu kettu avanga badile sollala. They were when we did the whole research, so there were around 13 kids that were working in that particular area. Okay, so we went, we started researching what is actually the root cause of that. So we came up with several different issues that we never even thought of. They didn't want to go to the school particular, or if someone has been to school, the infrastructure that is lacking there, the society that they were in. So and then some has the financial problem in their family and all. So likewise we came up with so many issues and came to know that it's not child labor that you can tackle just by saying okay this is child labor, just file a case against the shop or take the kid out of it. No, each and every case is different. Each and every child has a different background. Okay, so Sudhanshu oda experience idha, but Matangi and Shruti did a survey. Adha patti நம்ம கூட ஷேர் பண்ணிக்க போறாங்க. So சொல்லுங்க, எங்க நடந்தது உங்க survey? What happened? What did you find out? Okay, CAP study is all about the this year's theme was child labor. So we were given we were to do survey about child labor. So what we had to do is we had to go to the employers who employ child laborers in various areas of the city and to find out how many children are doing the labor work and to tell the employees that
to stop the That's child not labor. right. That's not right, exactly. So in a way that they are not offended also, so that they can Take it in the proper sense, yeah, no? right, taking in proper sense. So Matangi will tell the Okay, so Shruti சொன்ன மாதிரி வந்து அவங்க பண்ண கேப் ஸ்டடி இஸ் லைக் ஏரியாவா போய் யார் யார் எங்கெங்கெல்லாம் ஒர்க் பண்றாங்க அப்படிங்கறது எல்லாம் பார்த்துட்டு அந்த முதலாளிங்க கிட்ட வந்து அவங்க தப்பா நினைச்சுக்காத மாதிரி ஒரு விதத்துல அவங்க பண்றது வந்து சரியில்லை அப்படிங்கறத மண்டையில கொட்டி சொல்ற மாதிரி ஒரு விஷயம். இது எப்படி பண்ணீங்க? கஷ்டமா ஆக்சுவலி நினைக்கிற மாதிரி வேணும் சர்வே சரி போயிட்டு சொல்லிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு தான் நான் நினைச்சேன். பட் இறங்குனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது அது அவ்வளவு ஈஸி கிடையாதுன்னு. ஏன்னா ஒருத்தட்டா போயிட்டு சும்மா நாங்களாம் வந்து ரேண்டமா சொல்ல முடியாது நாங்க இப்படி வந்திருக்கோம் அப்படின்னு டென்ஷன் ஆகி அவங்க வந்து பதில் சொல்லாம கூட போயிடலாம். ஸோ போய் கேட்டு இதெல்லாம் தப்பு இதெல்லாம் எப்படி அந்த பையன் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு அந்த பொண்ணு உங்களுக்கு தெரியும் ஃபேமிலியா அப்படியான்னு சும்மா விசாரிச்சுட்டு நாங்க வந்துருவோம். என்னன்னா இதுக்கப்புறமா அடுத்த ஸ்டெப்ன்னு பார்த்தாக்க ஜஸ்ட் டு டெல் தெம் தட் இது தப்பு இதுல வந்து சட்ட ரீதியா இது தப்பு நீங்க வந்து உங்களை பனிஷ் கூட பண்ணலாம் தெரிஞ்சதுன்னா. ஸோ இதை பண்ணாதீங்க அப்படின்ற ஒரே ஒரு நோக்கம் ஜஸ்ட் டு கிரியேட் அன் அவேர்னஸ் டு தி ஜெனரல் பப்ளிக் தட் இட் இஸ் நாட் ரைட் டு எம்ப்ளாய் சில்ட்ரன் ஹூ ஆர் யூனோ சப்போஸ் டு பி ஸ்டடிங் பட் யூனோ ஸ்கூலுக்கு போக வேண்டிய வயசுல உட்காந்து வேலைக்கு போறதுன்றது தப்பு அப்படின்ற ஒரே ஒரு சின்ன எங்களோட சைட்ல இருந்து ஒரு சின்ன ஸ்டெப். சோ சட்ட ரீதியா வந்து நீங்க மிரட்டி கூட சொல்ல கூடிய ஒரு விஷயம் பட் சாஃப்டா பாலிஷ்டா வந்து நீங்க பண்றது தப்பு இனிமே பண்ணாதீங்க அப்படிங்கறத வந்து ரொம்ப சமத்தா மாத்தங்கி அண்ட் ஸ்ருதி வந்து சொல்லிட்டு வந்திருக்காங்க. ப்ராஜெக்ட் அன்லர்ன் கிரையோடைய இனிஷியேட்டிவ் இன் அசோசியேஷன் வித் சூரியன் எஃப்எம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இல்ல நாங்களும் வந்து ஒரு பார்ட்டா இருக்கோம் அப்படிங்கறது. அன்லர்ன் அப்படிங்கிற வார்த்தை எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். நம்ம இந்த காலத்து பசங்க வந்து நிறைய விஷயங்கள் கத்துக்கிறாங்க பட் அது அவங்க கத்துக்க வேண்டிய விஷயம் கிடையாது. அதுதான் வந்து இந்த விஷயம். இப்போ தெளிவா சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் அன்லர்ன் யூ ஹாவ் டு லேர்ன் வாட் யூ நீட் டு லேர்ன் வாட் யூ டோன்ட் வாண்ட் டு லேர்ன். புரியுதுங்களா? இப்போ ஒருத்தர் வந்து ஒரு இடத்துல ஒர்க் பண்றாங்க அந்த வேலை வந்து நீ ஒர்க் பண்ணும் அப்படிங்கறதுக்காக கத்துக்க வேண்டிய விஷயம் கிடையாது. நீ கத்துக்கிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அதனாலதான் வந்து அன்லர்ன் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்திருக்காங்க. சோ சில்ட்ரன்ஸ் டே அன்னைக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் அன்லர்னுக்காக நிறைய ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் நடக்க போகுது. அதை பத்தி வருண் will explain us in detail. காய் ஆக்சுவலி இனிஷியேட்டிவ் எடுத்தாங்க தட் நம்மளோட ப்ளே பண்ணோம் எனாக்ட் பண்ணிச்சுக்கிட்டோ அதாவது அமௌங்ஸ் பீப்புள் தட் நீங்கள் சைல்ட் லேபர் பண்ணக்கூடாது. பிகாஸ் சும்மா போய் சொன்னா நோபடி வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். சொன்னா எல்லாம் போர் அடிக்கும். என்ன டிஃப்ரெண்ட் வே நம்மளுக்கு காட்டினா என்ன கைண்ட் ஆஃப் ஃபிளாஷ் மாப் வே காட்டினா பீப்புளுக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகும் தட் இவா ஏதோ பண்றாங்க போய் பார்க்கலாம் என்ன ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ காய் தாட் இப்படியே நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். அப்போ நாளைக்கு ஆஸ் சில்ட்ரன்ஸ் டே ஸ்பெஷல் சிட்டி சென்டர்ல 6:30 நம்ம ஃபிளாஷ் மாப் பண்றோம் டு ஷோ நம்ம எப்படி எல்லாம் இங்க எங்கெல்லாம் வி ஹாவ் சைல்ட் லேபர் எப்படி எல்லாம் சைல்ட் லேபர் இருக்கு அது எப்படி நடந்துருக்கு அதை எப்படி நிறுத்தலாம். நானும் இன்னும் 8 people even Sudhanshu will be there with me. நம்ம காட்டுவோம் இன் டிஃபரன்ட் சினாரியோஸ் எப்படி எல்லாம் சைல்ட் லேபர் பண்றாங்க என்ன மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல சைல்ட் லேபர் பண்றாங்க எப்படி அப்பா அம்மாக்கு பைசா இல்லை அதனால they send their kids நீ போய் வேலை பண்ண நம்மளுக்கு காசு கொண்டு வா. ஸோ அது நம்மளுக்கு காட்டுவோம் நம்ம எப்படி போகுது. அண்ட் தென் ஹவு காய் இஸ் டேக்கிங் அன் இனிஷியேட்டிவ் அது எப்படி நிறுத்தணும் எப்படி பிகாஸ் சும்மா சைல்ட் லேபர் நிறுத்தினா சுதான்ஷு சொன்ன மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சிச்சுவேஷன்ஸ் உண்டு. இப்போ குழந்தைக்கு படிக்கண்டாம் சும்மா வேலை பண்ணோம்னா அது ஷாப்ல இருந்து விட்டா ஹீல் கோ ஒர்க் சம்வேர் எல்ஸ். அப்போ அது ரூட்ல இருந்து எப்படி சால்வ் பண்ணோம் அது ஒரு சின்ன சாம்பிள் நம்ம பிளேல காட்டுவோம். ஸோ அதான் நாளைக்கு நம்ம பேசிக்கலி காட்ட போதும். சுதான்ஷு நம்மளோட டைரக்டர் இவனால தான் நம்ம பண்றோம். ஒரு நல்ல ஒரு கருத்து என்னன்னா பெற்றோர்கள் வந்து அவங்களுக்கு நிறைய பறுக்கப்படுது. அதே சமயத்துல கட்டாய கல்வி உரிமை சட்டம் இருக்குது. அதே போல 100 நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டம் இருக்குது. இப்போ இதுலலாம் அவங்க பெற்றோர்களுக்கு என்ஷூர் பண்ணா அவங்க இழந்த அவங்களுக்கு வாழ்க்கை அதாவது லைவ்லிஹுட்டை வந்து திருப்பி அவங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்தாலும் நிறைய அரசு திட்டங்கள் இருக்கு. இது அரசாங்கம் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி கம்யூனிட்டி வந்து கேட்க வைக்கணும். அதுவும் ட்ரை பண்ணணும். அதுவும் சேர்த்து செய்யும்போது அதுக்கு வாலண்டியர்ஸினுடைய பங்களிப்பு நிறைய முக்கியம் நான் கருதுறோம். இப்போ ப்ராஜெக்ட் அன்லர்ன் சொன்னது வந்து குழந்தைகள் படிக்கிற வயசுல வேலையை கத்துக்க வேண்டாம். நீங்க கற்க வேண்டியது இந்த வாழ்க்கையில இந்த வயசுல 18 வயசுக்குள்ள கல்வி கற்கணும். நல்ல கல்வி கற்கணும். இதைத்தான் நீங்க கற்கணும். எப்படி வேலை செய்யறது எப்படி செங்கல் உடைக்கிறது எப்படி நீங்க வந்து வீடு கட்டுறது அந்த இதெல்லாம் இப்ப வேண்டாம். அதெல்லாம் பின்னால பாத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறதா.
எந்த ஒரு விஷயமே வந்து மக்கள் கிட்ட கொண்டு போறப்போ கொடி பிடிச்சிட்டு கையில மைக் பிடிச்சிட்டு சொன்னா வந்து ஒரு மீட்டிங் மாதிரி இருக்கும், யாருமே வந்து கண்டுக்க மாட்டாங்க. பட் எல்லாரோட ஐயும் வந்து அந்த விஷயம் மேல இருக்கணும், எல்லாரும் அதை பத்தி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக, அந்த அட்ராக்ஷன் இருக்கணுங்கிறதுக்காகவே வந்து ஒரு ஸ்ட்ரீட் பிளேயா இந்த விஷயத்த வந்து கொண்டு போகணும் அப்படின்னு நினைச்சதுக்கு வந்து ரியலி பிக் அப்ளாஸ். நல்லா திங்க் பண்ணிருக்கீங்க. பிகாஸ் மக்கள் வந்து சாதாரணமா ஒரு விஷயத்த சொன்னா வந்து எடுத்துக்க மாட்டாங்க. கொஞ்சமாவது இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்டர் ஏதாவது இருந்தாதான் வந்து கொஞ்சமாவது கண்ணை திறந்து பார்ப்பாங்க. சோ அந்த விதத்துல இப்போ கிரை வந்து அன்லர்ன் அப்படிங்கிற ப்ராஜெக்ட்ல என்னெல்லாம் இனிஷியேட்டிவ் எடுத்திருக்கீங்க அண்ட் ஹவுஸ் த ஆக்டிவிட்டி கோயிங் ஆன், என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்க இந்த ஜெனரேஷன் மக்கள் கிட்ட இருந்து அண்ட் நாட் ஜஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லார்கிட்ட இருந்தும் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்க நீங்க? மக்கள் வந்து உங்க சப்போர்ட் கொடுக்கணும். சப்போர்ட் எப்படின்னா join CRY as a volunteer, as a donor, or simply come to us to extend your support in words, in writing. So அதுதான் நாங்க எதிர்பார்க்கிறோம். And சில்ட்ரன்ஸ் டே அன்னைக்கு நடக்க போற அந்த ப்ளே பத்தி சில விஷயங்கள் சொல்லுங்க. என்ன நடக்க போகுது and what can we expect and யார் யாரெல்லாம் வரலாம்? Is it open to public? Definitely open to public. City Center ல 6:30 க்கு 7:30 க்கு ரெண்டு வாட்டி நாங்க இந்த ப்ளே நடத்த போறோம். SRM campusலயும் ஒரு 1 o'clock மதியானம் நடத்த போறோம் on campus at one of the particular areas which they will decide on campus, because it's basically students காக அங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம் as an opinion building program. Awareness generation program City Center ல பண்றதா இருக்கோம் 6:30 க்கு 7:30 க்கு. So everybody are welcome. எத்தனை பேர் வரீங்க, எத்தனை பேர் வந்து என்ஜாய் பண்ண போறீங்களோ, இட்ஸ் லெஃப்ட் அப் டு யூ. ஓகே. Surin FM's association with CRY Project Unlearn for Children's Day இந்த இனிஷியேட்டிவ் ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு I would like to wish them. And ஒத்தாசை பண்ணல அப்படின்னா கூட வந்து உபூதம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உங்களால வந்து லேபரை தடுக்க முடியல அப்படின்னா கூட நீங்க பண்ணாம இருந்தாலே வந்து ஒரு பெரிய சந்தோஷமான விஷயம் தான். ஸோ ட்ரை டு டூ தட் அண்ட் ஹெல்ப் அஸ். உங்களால முடிஞ்சா வந்து CRY-யை ஜாயின் பண்ணி உங்களால முடிஞ்ச நல்ல நல்ல விஷயங்களையும் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச்.